students. So class classification of discrete time systems. So easy classification of discrete time system. First one, static system and dynamic system. A system is said to be static system or memoryless system if its output at any instant depends upon the input sample at the same type, but does not depend upon the past or future input samples. So a system is said to be dynamic system if its output depends only upon the past and future input samples. It does not depend. A system is said to be a dynamic system if its output of the system depends upon the future and past input samples. Dynamic system having memory, whereas static system does not having memory. So it is called as memoryless system. The other name for static system is memoryless system. The other name for dynamic system is memory system. So the examples of static system is, so y of n is equal to a into x of n. So y of n is equal to a into x square of n. This is the static system examples. So the examples of dynamic system is y of n is equal to x of n minus 1 plus x of n minus system. So where x of n minus 1 ante that is the past input samples anamata. So kinda example chudandi, y of n is equal to x of n plus 1 plus x of n. So y of n is equal to x of n plus 1 ante future input sample anamata plus present input sample. So the output of the system depends upon the present, future and also past input samples. That is known as the dynamic system. Okay, you can next one, causal and non-causal system is. So a system is said to be causal. A system is said to be a causal system if the output of the system at any time n depends only on present and past input, but does not depends upon future inputs. So static system, dynamic system and causal system and non-causal system are different అనమాట. అక్కడ స్టాటిక్ సిస్టమ్ లో ద అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ శాంపుల్స్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి కాజల్ సిస్టమ్ అంటే a system is said to be the causal system. The output of the system at any time depends upon what? Present and past input samples anamata, but does not depends upon the future input samples. So a system అదే విధంగా నాన్ కాజల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది? A system output, a system is said to be a non causal system if the output of the system at any time depends upon the future input samples. Does okay na? That system is said to be a non-causal system. Non-causal or anticipatory. The other name for non-causal system is anticipatory anamata. Okay. Example for causal system chudandi, y of n is equal to t of x of n comma x of n minus 1. X of n అంటే ఏంది? ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ శాంపుల్. x of n minus 1 అంటే ఏంది? x of n minus 1 అనేది పాస్ట్ ఇన్పుట్ శాంపుల్ అనమాట. సో అదే విధంగా మీరు నాన్ కాజల్ సిస్టమ్ చూడండి. నాన్ కాజల్ సిస్టమ్ అంటే ఏం చెప్పండి? ఏ సిస్టమ్ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్యూచర్ ఇన్పుట్. సో ద సిస్టమ్ ఇస్ సెడ్ టు బి నాన్ కాజల్ సిస్టమ్ ఆర్ యాంటిసిపేటరీ సిస్టమ్ అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కాజల్కు అండ్ నాన్ కాజల్కు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాజల్ సిస్టమ్ చూడండి. y of n is equal to x of n plus x of n minus 1. x of n అనేది ఏంది? ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ శాంపుల్. x of n minus 1 అనేది పాస్ట్ ఇన్పుట్ శాంపుల్ అనమాట. అదేవిధంగా ఇంకొకటి చూడండి కాజల్ సిస్టమ్కు y of n is equal to థర్డ్ వన్ x of n plus 1 by x of n minus 1. ఓకేనా? సో 1 by x of n minus 1 అనేది కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ ఇన్పుట్ శాంపుల్ అనమాట. ఓకేనా? అదేవిధంగా ఇప్పుడు నాన్ కాజల్ సిస్టమ్స్ చూడండి. సో నాన్ కాజల్ సిస్టంలో ఏమింది? ఫ్యూచర్ ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్యూచర్ ఇన్పుట్ శాంపుల్స్. సో చూడండి
y of n is equal to x of 2n. x of 2n ఎలా రాయొచ్చు, x of n plus n అంటే దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఇన్పుట్ శాంపుల్ అనమాట. అదే విధంగా కింద చూడండి, y of n is equal to x of n square, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ నాన్ కాజల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ నాన్ కాజల్ సిస్టమ్ అనమాట. x of n square అనేది దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫ్యూచర్ ఇన్పుట్ అనమాట. ఓకేనా. సో కాజల్ సిస్టమ్కు నాన్ కాజల్ సిస్టమ్కు అదనమాట డిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, లీనియర్ సిస్టమ్ అండ్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్. ఏ సిస్టమ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఏ లీనియర్ సిస్టమ్ ఇఫ్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ద సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. సో ఏ సిస్టమ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఏ లీనియర్ సిస్టమ్, ఇట్ సాటిస్ఫై ద సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. బట్ ద నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది, ఏ సిస్టమ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్, ఇట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్స్ ద సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్? సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఒకసారి చూడండి. సో ద ఆల్జీబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ వెయిటెడ్ ఇన్పుట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వెయిటెడ్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వెయిటెడ్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అవుట్పుట్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట. సో వన్స్ అగైన్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. సో వెయిటెడ్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద weighted sum of inputs is equal to the weighted sum of individual output. అంటే ఇక్కడ చూడండి, కింద చూడండి, a system is linear if and only if, so t of a1 x1 of n plus a2 x2 of n plus a3 x3 of n so on to an xn of n అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద weighted sum of inputs అనమాట is equal to a1 చూడండి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 t of x1 of n ప్లస్ a2 t of x2 of n. సో t ఇంటూ x1 of n అనేది ఏంది, దట్ ఈస్ ద ఇండివిజువల్ అవుట్పుట్. ఓకేనా, వెయిటెడ్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అవుట్పుట్స్ అనమాట. ఓకేనా, వెయిటెడ్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అనేది LHS సైడ్ ఉంది, వెయిటెడ్ సమ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ అనేది RHS సైడ్ ఉంది. అంటే weighted sum of inputs is equal to the weighted sum of outputs, weighted sum of individual outputs anamata. That is the superposition principle. Okay na. So a system does not satisfy a system that does not supports or that does not satisfy the superposition principle is said to be a what, non-linear system. Okay na. A a1 and a2 అనేటువంటివి those are the arbitrary constant. కింద చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, t of a1 x1 of n plus a2 x2 of n not equal to a1 t1 x1 of n plus a2 t2 x2 of n, that is the non-linear. సో మీరు ఈ సిస్టమ్స్ ఏది సిస్టమ్, ఈ లీనియర్ సిస్టమా, కాజల్ సిస్టమా, నాన్ కాజల్ సిస్టమా, ఈ చెప్పిన సిస్టమ్స్ అన్ని మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పుడే మీకు అది ఏ సిస్టమ్, అది స్టాటిక్ సిస్టమా, అది డైనమిక్ సిస్టమా, లేకుంటే అది కాజల్ సిస్టమా, లేకుంటే లీనియర్ సిస్టమా, నాన్ లీనియర్ సిస్టమా మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో మీకు లీనియర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది, విచ్ సపోర్ట్స్ ద ఆర్ విచ్ సాటిస్ఫైస్ ద సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. అదే నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది, విచ్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ద ఆర్ విచ్ డస్ నాట్ సపోర్ట్స్ ద సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్? A principle is said to be a superposition principle. Weighted sum of inputs on the LHS side is equal to the weighted sum of individual outputs. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, టైం వేరియంట్ అండ్ టైం ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్ అనమాట. ఓకే, ఏ సిస్టమ్ ఇస్ సెడ్ టు బి ఏ టైం ఇన్వేరియంట్ ఆర్ షిఫ్ట్ ఇన్వేరియంట్. టైం ఇన్వేరియంట్ అన్నా షిఫ్ట్ ఇన్వేరియంట్ అన్నా ఒకటే అనమాట. ఇట్స్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ టైం. సో టైం ప్రకారం చేంజ్ కావాలన్నమాట. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి టైం ప్రకారం చేంజ్ కాకపోతే దాన్ని ఏమంటారంటే టైం ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్ అంటాము. ఒకవేళ చేంజ్ అయితే ఏమంటాము, టైం వేరియంట్ సిస్టమ్ అనమాట. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టైం ప్రకారము చేంజ్ అయితేనేమో టైం వేరియంట్ సిస్టమ్స్ అంటాము. ఒకవేళ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టైం ప్రకారం చేంజ్ కాలేదనుకోండి, వాటిని మనం ఏమంటాము, టైం ఇన్వేరియంట్ లేదా షిఫ్ట్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్స్ అంటాము. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ బై ఎన్ శాంపుల్స్, ద అవుట్పుట్ ఆల్సో షిఫ్టెడ్ బై సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ శాంపుల్. చూడండి, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్
that is y of n, x of n minus k shifted, input shifted by k samples, so y of n minus k. సో మనకు ఇచ్చిన సిస్టము ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి ఇచ్చిన సిస్టము టైం ఇన్వేరియంటా టైం వేరియంటా కనుక్కోవాలంటే మనము ఇది దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ అనమాట. టు టెస్ట్ ఇఫ్ ఎనీ సిస్టమ్ ఈజ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్, ఫస్ట్ అప్లై అన్ ఆర్బిటరీ సీక్వెన్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ ఫైండ్ వై ఆఫ్ ఎన్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్కు వై ఆఫ్ ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నౌ డిలే ద ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ బై k samples and find the output sequence, denoted it as, so y of n minus y of n comma k is equal to t of x of n minus k అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, y of n comma k is equal to t of x of n minus k. Suppose delay the output sequence by k samples. ఫస్ట్ ఏమన్నాడు, డిలే ద ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ బై k samples. దాన్ని ఎలా డినోట్ చేసాము, y of n comma k is equal to t of x of n minus k. ఇప్పుడు డిలే ద అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ బై k samples. అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ ఎలా డిలే చేసాము, k samples తో డిలే చేస్తాము. సో y of n minus k. ఓకేనా, ఇప్పుడు y of n comma k is equal to y of n minus k. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఈక్వల్ అయినాయి అనుకోండి, రెండు ఈక్వేషన్స్ ఈక్వల్ అయితే దట్ ఈస్ టైం వేరియంట్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నాట్ ఈక్వల్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ టైం ఇన్వేరియంట్. ఏ రెండు ఈక్వేషన్స్, y ఆఫ్ n కమా k ఒకటి అంటే ఓకే ఇన్పుట్ను k శాంపుల్స్తో షిఫ్ట్ చేసింది ఒకటి, అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ను k శాంపుల్స్తో షిఫ్ట్ చేసింది ఒకటి అనమాట. సో y ఆఫ్ n కమా k అనేది ఏంది, ఆ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ షిఫ్టెడ్ బై k శాంపుల్స్. y ఆఫ్ n మైనస్ k అనేది ఏంది, అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ షిఫ్టెడ్ బై k శాంపుల్స్ అనమాట. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, y ఆఫ్ n కమా k నాట్ ఈక్వల్ టు y ఆఫ్ n మైనస్ k. సో దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ ద టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్. సపోజ్ y ఆఫ్ n మైనస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఆఫ్ n కమా k ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఆఫ్ n మైనస్ k అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద టైమ్. ఓకే, y ఆఫ్ n comma k is equal to y of n minus k అనుకోండి, దట్ ఈస్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్. y ఆఫ్ n comma k నాట్ ఈక్వల్ టు y ఆఫ్ n minus k ఉంటుంది, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్ అనమాట. ఏ లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిస్టమ్ సాటిస్ఫైస్ బోత్ లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ అండ్ డిస్క్రీట్ ఓకే టైమ్ ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ. దట్ ఈస్ ఆ సిస్టమ్ని మనం ఏమంటామంటే లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్. ఓకే, లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది, సో a system which satisfies the both linearity property and also time invariant property. సో రెండింటిని సాటిస్ఫై అయితే మనం ఏమంటాం, దాన్ని లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై, సో లీనియర్ కాన్స్టాంట్ కోఎఫిషియంట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అనమాట. సో మీకు 10 మార్క్స్ వచ్చే ఈ క్వశ్చన్ వీటి నుంచి అడుగుతారు, ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ అండ్ natural response. ఓకేనా, ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ nth ఆర్డర్ లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిస్టమ్. ఇది ఏంది, జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ nth ఆర్డర్ లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిస్టమ్ అంట. దట్ ఈస్ y ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ మైనస్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to capital N a suffix k y of n minus k plus summation k is equal to 0 capital M b suffix k x of n minus k, where a suffix k and b suffix k are constant. The response of the DTS means the response of the discrete time system అనమాట. అది can be decomposed as total response. Response అంటే ఏంది, response is nothing but output అనమాట. total response అంటే ఏంది, total output of the system అనమాట, is equal to జీరో స్టేట్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ జీరో ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్. జీరో స్టేట్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంది, ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్. అదర్ నేమ్ ఫర్ జీరో స్టేట్ రెస్పాన్స్ ఏంది, ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ అనమాట. జీరో ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంది, న్యాచురల్ రెస్పాన్స్. అంటే టోటల్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ న్యాచురల్ రెస్పాన్స్. మీరు ఎగ్జామ్లో రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ న్యాచురల్ రెస్పాన్స్. మీకు 10 మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ చూద్దాం. సో ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ ద
response of the system due to input alone. Okay, what is meant by forced response? So forced response of the system is the response of the system due to input alone when the initial state of the system is 0. Only input okay, 0 state response అనేది this is the response of the system due to input alone. Only input వల్ల వచ్చే response అనమాట. సో 0 state response కు initial state of the system ఎలా ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది అనమాట. సో the system is initially released at time n is equal to 0. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే అనమాట. 0 state response లో అయితే this system response depends upon the input. Initial state of the response వచ్చేసి 0 ఉంటుంది. అదే న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ అనుకోండి ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ కు ఆపోజిట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? ఎట్లా అంటే ఇనిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్? ఇనిషియల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఓకేనా? ఇన్పుట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇన్పుట్ 0 ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, 0 ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్. న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ ఏమంటాం? 0 ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్. పేరులోనే ఉంది 0 ఇన్పుట్ అంటే ఓన్లీ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఇన్పుట్ మాత్రం 0 ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ద ఇన్పుట్ ఈస్ 0. చూడండి, సో ఏ దాని మీద 0 ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంది? ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఓకేనా? డస్ నా ఓకే అండ్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈస్ 0. ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంది? ఇన్పుట్ ప్లస్ 0 ఇనిషియల్ కండిషన్స్. అదే న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంది? న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ అంటే ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ప్లస్ ఇన్పుట్ 0 అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ 0 ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్. ఎందుకంటే ఇన్పుట్ అనేది ఉండదన్నమాట, ఓన్లీ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. మీకు ఉండేది రెండే అనమాట, ఒకటేంది ఇనిషియల్ కండిషన్స్, ఇంకోటి వచ్చేసి ఇన్పుట్. ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్లో వచ్చేసరికి మీకు ఎలా ఉంటుందంటే రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఓన్లీ ఇన్పుట్ మీదనే ఆధారపడుతుంది, ఇనిషియల్ కండిషన్స్ 0 ఉంటుంది. అదే మీరు న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ వచ్చారనుకోండి, రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది? ఓన్లీ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇన్పుట్ అనేది 0 ఉంటుంది. అందుకని దీనికి 0 ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్ అని పేరు వచ్చింది. సో ఇప్పుడు టోటల్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఏంది? ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ న్యాచురల్ రెస్పాన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ద న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ ఎలా డినోట్ చేసినాడు? y of n సఫిక్స్ n కమా x of n is equal to 0. ఎందుకంటే x of n అనేది ఇన్పుట్ అనమాట, ఇన్పుట్ 0 ఇన్పుట్ కాబట్టి. సో డిస్క్రీట్ టైమ్ సిస్టమ్ ద నెట్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. నెట్ రెస్పాన్స్ అనేది ఏంది? సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ k is equal to 0 to capital N ak y of n minus k is equal to 0. సో మీకు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు వచ్చేది ఏంది? మొత్తం ఫైనల్గా మీరు ఫైనల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఈక్వేషన్ ఏంది? లాంబ్డా పవర్ n ప్లస్ a1 లాంబ్డా పవర్ n మైనస్ 1 ప్లస్ సో ఆన్ టు a సఫిక్స్ n క్యాపిటల్ n మైనస్ 1 లాంబ్డా ప్లస్ an ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఏంది? బ్రాకెట్లో ఉన్న ఈక్వేషన్. దిస్ ఇస్ ద పాలినామియల్ ఈక్వేషన్, ఈజ్ కాల్డ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈక్వేషన్ అనమాట. ఓకేనా? సో మీకు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు మనము ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు? ఇలా రాయొచ్చు, లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా 1 ఇంటూ లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా 2 సో ఆన్ టు లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఉన్న ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ఈ ఈక్వేషన్ ఇలా రాశాడు, లాంబ్డా పవర్ n ప్లస్ a1 లాంబ్డా పవర్ n మైనస్ 1 ప్లస్ సో ఆన్ టు an మైనస్ 1 లాంబ్డా ప్లస్ an ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఈక్వేషన్నే ఇలా రాశాడు అనమాట. ఎట్లా? లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా 1 ఇంటూ లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా 2 సో ఆన్ టు లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇదనమాట. సో ఇక్కడ మనకు లాంబ్డా 1 లాంబ్డా 2 లాంబ్డా 3 సో ఆన్ టు లాంబ్డా n అనేటువంటి రూట్స్ అనమాట, రూట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈక్వేషన్. ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ కాల్డ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఐజెన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూట్స్ ఉంటాయన్నమాట మ్యాథమెటిక్స్లో.
డిస్టింక్ట్ రూట్స్, రిపీటెడ్ రూట్స్ చూడండి మీకు ఇచ్చాడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూట్స్, డిస్టింక్ట్ రూట్స్, రిపీటెడ్ రూట్స్ అండ్ ద కాంప్లెక్స్ రూట్స్. ఒక్కొక్క రూట్స్ గురించి చదువుకుంటూ పోదాం. సో ఇఫ్ ద రూట్స్ λ1 λ2 సో ఆన్ టు ఆర్ డిస్టింక్ట్. సో రూట్స్ అనేవి డిస్టింక్ట్ అంటే డిఫరెంట్ అనమాట. డిఫరెంట్ అంటే ఏంది, సపోజ్ ద ఆల్ఫా సపోజ్ λ1 అనేది ఒక వాల్యూ 2, λ2 అనేది 3, λ3 అనేది 4 అంటే అవి డిస్టింక్ట్ రూట్ అనమాట. సపోజ్ సో y of n is equal to c1 lambda power n plus c2 lambda 2 whole power n plus so on to cn lambda n whole power n. సో c1 c2 అనేటువంటి ఆర్బిటరీ కాన్స్టాంట్స్, దీస్ డిటర్మైన్డ్ బై అప్లయింగ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి మీకు కింద రూట్స్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఎలా ఉంటాయో ఇచ్చాడు చూడండి. λ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు 2, λ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, సో λ3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అవి డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అనమాట. సపోజ్ λ1 వాల్యూ 2 ఉండి మళ్ళీ λ2 వాల్యూ కూడా 2నే ఉందనుకోండి, వాటిని ఏమంటామంటే మనం రిపీటెడ్ రూట్స్. అంటే సేమ్ రూట్స్ వస్తే రిపీటెడ్ రూట్స్, డిఫరెంట్ కాన్స్టాంట్స్ వస్తే దాన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటామంటే డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అనమాట. ఓకేనా. ఇప్పుడు రిపీటెడ్ రూట్స్ చూడండి ఒకసారి. రిపీటెడ్ రూట్స్లో ఎలా ఉంటుంది, మనం ఎలా రాసుకోవాలి, ద రూట్స్ λ1 is replaced, it is repeated m times and the remaining n minus m roots are distinct, then the characteristic equation of the system is λ minus λ1 whole power m. ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్ అంటే అలా రాస్తామంట, λ minus λ1 whole power m. మిగతా వాటికి λ minus λm plus 1 into λ minus λm plus 2 so on to λ minus λn is equal to 0. సొల్యూషన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది, హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ yh of n is equal to c1 plus c2 into n plus c3 into n square so on to cn λ1 whole power n అనమాట. ఓకే, λ1 అనేది రిపీటెడ్ కదా, సో అందుకని అనమాట. ప్లస్ cm plus 1 λm plus 1 whole power m సో ఆన్ టు cn λ పవర్ n అనమాట. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. సపోజ్ λ1 చూడండి, λ1 వాల్యూ ఎంత -2, మళ్ళీ λ2 వాల్యూ కూడా -2నే వన్స్ అగైన్. అంటే ఇక్కడ మనకు -2 అనేది రిపీటెడ్ అయింది. λ3 అనేది వాల్యూ ఎంత 2. సో yh of n is equal to మనకు ఎలా రాస్తాం దాన్ని, పైన హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను c1 ప్లస్ c2 ఇంటూ n. సో λ1 వాల్యూ ఎంత -2 హోల్ పవర్ n ప్లస్ c3 ఇంటూ సో 2 ఇంటూ హోల్ పవర్ n. హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్లో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో 3 రూట్స్ ఉన్నాయి, λ1 λ2 λ3. సో మనకు అలా రాసుకుంటాం అనమాట. సపోజ్ అదేవిధంగా -2 అనేది 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అనుకో, అప్పుడు ఎలా రాసామంటే c1 ప్లస్ c2 ఇంటూ n ప్లస్ c3 n స్క్వేర్ అలా రాస్తాం, -2 హోల్ పవర్ n ప్లస్ c3 ఇంటూ ఓకే నెక్స్ట్ c4 ఇంటూ 2 పవర్ m అనమాట. ఎప్పుడు వెన్ ద -2 ఈజ్ రిపీటెడ్ 3 టైమ్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి లాస్ట్ వన్, కాంప్లెక్స్ రూట్స్. ఒకవేళ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వచ్చాయనుకోండి మనకిచ్చిన సొల్యూషన్లో, ఇఫ్ ద రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్, మన రూట్స్ కాంప్లెక్స్లో ఉంటే దెన్ వీ కెన్ రైట్ λ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ j బీటా, λ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ స్టార్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a మైనస్ j బీటా. ద హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫామ్. సో ఎలా ఉంటుంది, ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది. yh of n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, హెచ్ అంటే ఏంటి అక్కడ హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ ఇన్ n అనమాట. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r పవర్ n a1 cos n theta ప్లస్ a2 sin n theta, వేర్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. థీటా అంటే ఏంది, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ బై రియల్ పార్ట్. సపోజ్ a ప్లస్ j బీటా అనుకోండి, దాంట్లో ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏంది b అనమాట, b బై a అనమాట. సో వేర్ a1 అండ్ a2 ఆర్ కాన్స్టాంట్స్. ఓకేనా. మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఇప్పుడు చెప్పిన వాటికన్నింటి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి రమేష్ బాబు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి క్లియర్గా. ఆ న్యాచురల్ రెస్పాన్స్, ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకేనా. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ.